सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम दे विच असीं अज नैक्सट टॉपिक करांगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जिहड़े स्टूडेंट्स नवे हैं वो इस टॉपिक दी मतलब इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट जिहड़ी है चैक कर सकते हैं चैनल तो। चलो स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज़ सबसक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया और वीडियो नूं लाइक जरूर करियो जे तुहानूं बैनीफिट हुंदा है। एंड दूसरी गल, चैनल नूं सपोर्ट करन लई तुसीं ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो लैट्स स्टार्ट। सो वीडियो नूं देखते हुए सुनियो भी ध्यान नाल, बिकॉज कई बार की हुंदा कि कई पॉइंट्स आपां नूं मतलब आपां लिखते नहीं है बट बाद सानूं याद आ जाता है कि हाँ यह भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो जो मैं बोलां एक्सट्रा वो भी नाल तुसीं लिखना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला फाइनैंशियल सैक्टर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स बैंक्स एंड NBFCs। अगर आपां ओवरऑल फाइनैंशियल सैक्टर की गल करिए तो आपां उहनूं डिवाइड कर दिंदे हां बैंक्स दे विच ते नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनीज़ दे विच। हुण इन्हां दे विच डिफरेंस की हुंदा है कि जिहड़े बैंक्स हुंदे आ वो रजिस्टर्ड होंगे अंडर बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट 1949, जबकि जिहड़ियां NBFCs होंदियां ने सिमिलर ही हुंदा इन्हां दा फंक्शन, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज ही प्रोवाइड करदियां ने अपने कस्टमर्स नूं, जिवें इंडिविजुअल्स बोरोअर्स तो लैके बिग कॉरपोरेट्स तक NBFCs भी। बट जिहड़ी NBFCs होंदियां ने एक कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होंदियां ने, ठीक है। सो ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि बैंक्स जिहड़े होंदे ने बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट 1949 के अंडर रजिस्टर्ड होंदे ने, जबकि जिहड़ियां NBFCs ने वो कंपनीज़ एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होंदियां ने। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ NBFCs ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ATM ਕਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ डिमांड डिपॉजिट्स होंगे कि जिद्दां ऑन डिमांड आपां जिद्दां जदों ही सानूं लोड़ पई तो आपां पैसे कढवा लए है ना, जिवें ATM के थ्रू चैक के थ्रू, उवें नहीं। अदरवाइज डिपॉजिट्स असैप्ट कर लैंदियां ने, राइट। एंड बट इहदे विच असीं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये सारे नहीं खोल सकते। दूसरी गल CRR ते SLR दी जिहड़ियां कंडीशनस होंदियां ने, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो जो बैंक्स नूं मेनटेन करनियां होंदियां ने, सो वो भी NBFCs दे उत्ते एप्लीकेबल नहीं है, राइट। सो दूसरी गल जिहड़ी एक बैंक्स के उत्ते कंडीशनस होंदी है प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग की, तुहानूं पता होए कि बैंक जिहड़ा हुंदा स्कैड्यूल कमर्शियल बैंक, उन्हें अपना 40% जिहड़ा आ उस प्रायोरिटी सैक्टर नूं देना हुंदा। प्रायोरिटी सैक्टर्स दे विच कुछ खास सैक्टर आउंदे जिवें एजुकेशन हो गई, सोशल वैलफेयर के कुछ सैक्टर हो गए, MSMEs हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, राइट। सो इन्हां दे विच वो प्रायोरिटी सैक्टर इन्हां नूं रखदे आ भी जदों उन्हां ने लोन देना हुंदा ते उन्हां दी प्रायोरिटी इन्हां सैक्टर्स नूं 40% दे विचों हुंदी आ, जबकि NBFCs दे उत्ते कोई भी इदां दी लिमिटेशन नहीं है, राइट। सो ये सब चीज़ां कोई नहीं आपां करांगे जदों NBFCs। अदरवाइज थोड़ा जिहा मैं जब जो तुहानूं दस्सिआ उहनूं लिख भी लैना। दैन उस तो बाद बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया अगर स्टार्ट करिए, सब तो पहले दी हिस्टरी देखिए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिहड़ा है फर्स्ट बैंक सीगा इंडिया दे विच जिहड़ा इस्टैबलिश होया सीगा कोलकाता दे विच अंडर यूरोपीयन मैनेजमेंट, और ये 1770 दे विच सैटअप किया गया सीगा। इस तो इलावा 3 होर बैंक सीगे, बैंक ऑफ बंगाल, ये तीनों ही जिहड़े बैंक ने बंगाल, बॉम्बे ते मद्रास, इन्हां नूं प्रेजिडेंसी बैंक्स कहा जाता सीगा। बैंक ऑफ बंगाल 1806 दे विच, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 ते बैंक ऑफ मद्रास 1843 दे विच सैटअप किया गया। इस तो इलावा जिहड़ा फर्स्ट बैंक सीगा विद लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी आपां कल लैक्चर च पढ़िया सीगा भी की हुंदी है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जिहड़ा फर्स्ट बैंक सीगा विच वाज मैनेज्ड बाय एन इंडियन बोर्ड, वो सीगा अवध कमर्शियल बैंक, और ये फाउंड किया गया सी 1881 दे विच। ते जिहड़ा फर्स्ट प्योरली इंडियन बैंक सीगा वो सी पंजाब नैशनल बैंक, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1894। इस तो इलावा एक इंपीरियल बैंक सीगा, वो मैं लिखिया नहीं है, तुसीं नोट डाउन कर लेना। इंपीरियल बैंक वाज फाउंडेड इन और इस्टैबलिश्ड इन 1955, जिहदा बाद विच नेम चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक, सो ये भी क्वेश्चन आ जाता हुंदा है। इट वाज सैटअप इन 1955, सो प्लीज़ इनू नोट डाउन कर लेना। then सब तो पहला RBI की अगर गल करिए तो RBI की है साडा सेंट्रल बैंक है, या एपेक्स बैंक भी आपां इहनूं कह दिंदे आ। दैन इट वाज इस्टैबलिश्ड इन, इहदे विच बेसिकली पेपर च तुहानूं फैक्ट ही लर्न करने, राइट। सो इसलिए फैक्ट ही फैक्ट लिखे हुए ने इहदे विच। सो इट वाज इस्टैबलिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 विद द कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। इनिशियली 5 करोड़ की कैपिटल के नाल इनू सैटअप किया गया सीगा 1 अप्रैल 1935 दे विच, ते उस तो बाद इनू नैशनलाइज किया गया ऑन जनवरी 1 1949 एज गवर्नमेंट एक्वायर्ड द प्राइवेट शेयर होल्डिंग। सो जनवरी 1 1949 नू इनू नैशनलाइज कर दिता गया।
ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰ ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ, OSBORN, ਔਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ। 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਫਰੋਮ 1948 ਟੂ 49। ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ, ਗਵਰਨਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਡੈਪੂਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ T ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ RBI ਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਨੋਟਸ। ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਅਬਵ ₹1। ₹1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ RBI ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਨੋਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ RBI ਕੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਆਫ RBI ਐਕਟ 1934। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ RBI ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਗੋਲਡ ਬੁਲੀਅਨ, ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟਸ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਲਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੌਂਡਸ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਰ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। RBI ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਮੈਨੇਜਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਫॉर ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ RBI ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੈਂਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕਸ ਲਈ RBI ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਬੈਂਕਰਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। The Reserve Bank undertakes responsibility of controlling credits created by commercial bank। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਇੰਗ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਕ ਕਰ ਲਏਗਾ RBI। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁੱਟੇਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਰੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ RBI, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ RBI ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਕੈਨੋਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰੀ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਐਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਲਊਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ RBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ RBI ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਬਾਏ ਐਨੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, RBI ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ RBI ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਅਥੋਰਿਟੀ ਟੂ ਗਿਵ ਲੋਨਸ ਔਨ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਰੋਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ RBI ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਜੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੇ। ਔਰ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, UBI, UPI, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,
देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो ये सारे वो बैंक सीगे 14 जिन्हां दी रिजर्व्स 50 करोड़ तक सीगे या 50 करोड़ तो ज़्यादा सी। हुण 15 अप्रैल 1980 ਨੂੰ 6 प्राइवेट सैक्टर्स ਨੂੰ अगेन इन्हां ने नैशनलाइज़ किया जिन्हां दे रिजर्व्स 200 करोड़ तो ज़्यादा सीगे। सो वो किहड़े सी? आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ਦਿਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੀਸ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਸ ਟੁਗੈਦਰ ਵਿਦ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੱਸ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ सिर्फ और सिर्फ 12 नैशनलाइज बैंक्स जोड़े रह गए ने बिसाइड्स RBI, राइट। सो दैन आ गया लिबरलाइजेशन फेज़ ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम 1991 तो बाद, ठीक है, जो PV नरसिम्हा राव ने एंड LPG रिफॉर्म्स लियाते सीगे। सो उस तो बाद ये कुछ भी जो मैं अंडरलाइन करांगी सिर्फ वही नोट डाउन करना है। सो ये M नरसिम्हा कमेटी जी सीगी गठित की गई और कमेटी ने सुजैसट किया कि सानू होर ज़्यादा बैंक्स नू नैशनलाइज़ करन दी ज़रूरत नहीं है और ये नाल सानू फॉरन बैंक्स नू भी इंडिया दे विच अलाउ कर देना चाहिए है, राइट। और इन्हां ने मतलब उस तो बाद 10 न्यू प्राइवेट जिहड़े बैंक सीगे उन्हां नू प्राइवेट प्लेयर्स कह लो उन्हां नू बैंकिंग सैक्टर दे विच अलाउ किया और ये 10 प्राइवेट प्लेयर्स सीगे ICICI बैंक, HDFC, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, सेंचुरियन बैंक, टाइम्स बैंक ते डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾਨ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਲਿਸਟਡ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਸਕੈਡਿਊਲ ਆਫ RBI ਐਕਟ 1934। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਸਕੈਡਿਊਲ RBI ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ, ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਜਿਵੇਂ HSBC ਹੋਲਡਿੰਗ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1970s ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਡਡ ਬਾਈ M ਨਰਸਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ RRBs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 50% ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, 35% ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਸਪੋਂਸਰਡ ਬੈਂਕ ਤੇ 15% ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 50% ਜਿਹੜੇ ਹੈ share capital is held by central government, 35% held by sponsored bank and 15% held by state government। 50 35 15 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, 50 35 15। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਂਸਰਡ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਂਸਰਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। then ਆਉਂਦਾ ਨੋਨ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ। ਨੋਨ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੈਡਿਊਲ RBI ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਪੀਟਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕਸ ਇਹ RBI ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫॉर ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਪਸਿਸ ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ, ਰਾਈਟ।
ਦੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਬਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਅਰਬਨ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1912, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1912 ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ। ਅਰਬਨ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਿਸਟੈਂਸ। ਬਟ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ, ਡੇਅਰੀਜ਼, ਹੈਚਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਲੋਨਸ ਟੂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਸਨਸ਼ਿਪ। ਬਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਬਾਏ RBI ਅੰਡਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1912, ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨਸ ਇਨੇਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ RBI ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ, ਔਰ 4-5 ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਇਨੇਬਲਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਰਾਈਟ। So cooperative banks are regulated by RBI under Banking Regulation Act 1949 and Banking Laws applicable to Cooperative Societies Act 1965। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਸਟੈਮਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਕਿਹੜੇ, DSIBs ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੋਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ SBI, ICICI ਅਤੇ HDFC। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।